सो ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहिगुरु आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है जी। ठीक है बेटे। बहुत ही सत्कारयोग प्यारे बच्चों, जिन्ने भी अज वीर भैन बच्चों के पेरेंट्स एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट टीम के वीर भैन जो भी अज दे इस कैंप दे विच हाज़री भर रहे हो, सर्व विचारां तो पहला सारे प्यार तहत बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समा बड़ा भागां वाला है। सतगुरां ने बड़ी वड्डी बख्शिश की, सानू सारिआं नूं ही दुनिया के रहबर गुरु समुची मानवता ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਕੰਬਰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। कोई इदां दे समागम अखंड पाठ साहिब करके मनाउंदा है, कोई गुरु के लंगर ला के मनाउंदा है, कोई किस तरीके दे नाल मनाउंदा है। पर जिस संस्था दे विच आपां सेवा कर रहे हैं जां एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट जो बहुत ही नवेकले ढंग दे नाल अते एक वखरे ढंग दे नाल जो इदां दे समागम आयोजित करदी रहिंदी। अज आपां तकरीबन 460 के करीब बच्चे ते वीर भैन अज दे कैंप दे विच हाज़री भर रहे हैं। इस कैंप दे विच असी जिस तरह गुरु बख्शिश करे धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की समुची जानकारी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होने का सारा जिहड़ा अते कदों किवें ते क्यों गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना करनी पई, इन्हां सारियां विचारां ते आपां जिवें गुरु कृपा करन सारे मिल के उस तरह सांझ पावांगे। भावें गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का प्रकाश जो 1604 दे विच हरमंदर साहिब दे विच होया, अमृतसर की धरती ते इतिहासक झात मारीए ते पता लगता है कि गुरबाणी जो सी पहला भी मौजूद सी, क्योंकि गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार 1469 दे विच हुंदा है अते जो उन्हां तो पहला भट्ट साहिबान सीगे, जिवें कि बाबा फरीद जी का प्रकाश है जिहड़ा 1173 विच हुंदा, उन्हां तो पहला भगत रविदास जी महाराज 1376 दे विच प्रकाश हुंदा। भाव गुरु नानक पातशाह तो पहले भगत साहिबानां दी बाणी रची हुई सी ते गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने जिथे भी किते गए ने यात्रावां कीतियां ने ते जां गुरु नानक साहिब पातशाह जी किसी दुखियारे नूं मिलदे ने, उहदे दुख नूं सुणदे ने, जां किसी दे नाल सतगुरां दी गोष्ठी हुंदी है, सवाल जवाब हुंदे है, ते उस वेले गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी जो उन्हां नूं बाणी भगतां दी मिलदी है उस नूं कोल रख लैंदे ने ਅਤੇ जो आप बाणी रचते ने उस बाणी नूं भी पोथी दे विच लिख लैंदे ने। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भरदे ने कि आसा हथ किताब कछ काजू बाग मसुला धारी, कि गुरु नानक पातशाह के हथ दे विच सोटा सी जदों मक्के च गए, कच्छ दे विच किताब तो भाव एक पोथी सी
ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਸਨ, ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 974 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 52 ਪੀੜੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 907 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 779 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 779 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਬਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੈ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਆਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਰਲ ਗੰਢ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਲ ਗੰਢ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਏਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ,
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲੇ ਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਸੋਹਣ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪਰਸੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਹਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਹਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘਣੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਹਿਲਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤਕਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਤਕਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲਦ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, 500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5500 ਕੁਛ 63 ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਬੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜਲ ਛਿੜਕਦਾ, ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭੱਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੀਤਾ ਸੀ, 4 ਵੇਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਊਚ ਨੀਚ ਵੀ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਨੈਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਭਾਵ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗਈ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੰਘਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 52 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਾਣੀ ਸੀ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 974 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ 12 ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 906 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 779 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2218 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 52 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧਨ ਚੇਲਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਕਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
एजुकेशन का लंगर है, विद्या का लंगर है ना, बड़ा वड्डा भंडारा जिहड़ा असीं गुरु साहब की सोच ते सतगुरु जी ने भी यही कहा कि खावो खर्चो रल मिल भाई, भी रल मिल के वंडो ज्ञान नूं अगे, टोट ना आवे वध हो जाई। जिन्ना भी असीं इस रब्बी ज्ञान नूं अगे वंडांगे उन्ना ही वधदा जांदा, मनुख दी आपदी जिंदगी का ज्ञान भी वधदा जांदा। ते सतगुरु जी कहते हैं कि भाई उस वेले जो गुरु साहब नूं गुरगद्दी बख्शिश की, सतगुरां ने सानूं हुक्म कर दिता कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं गुरु मनना। ते विद्वान पुरखां दा यह मनना है कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी सिक्ख्या है ना, गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ी बाणी का वडमुला खजाना है, जो सिक्ख्या नूं सही तरीके दे नाल प्रचारिया जावे ते एक जिहड़ा समाज है वो सिरजनहार समाज बन सकता है, भाव सुखी ते खुशहाल समाज बन सकता है। पर दुखांत इस गल दा कि बाणी दे असल प्रचार नूं, सतगुर दी सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं पूर्ण तौर पर सही तरीके दे नाल प्रचारिया नहीं जा रहा। जेकर सतगुरु जी ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਮੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਲੈਂਡ ਰਸਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਬੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਪਿੰਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਨ ਯੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣ ਭਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ, ਸਰ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? 59 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ? 52 ਸਰ। 59 ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ 52 ਵੈਸੇ ਲੇਖੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ, ਗੋਂਡ, ਆਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਗੌੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਬੇਟੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਗ ਮੀਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਗੇ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੇਖੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਛਪੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ Okay ਕਰ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ, ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। सोलह 727 मोगा। सर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੇ सर एक लाइन बोली तुसी बाणी दा गावो गुणी गुरु केरी है, सर ये लाइन दा मीनिंग की है? ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। बाणी दा गावो गुरु केरी है, बाणी कृपाणी। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, हाँ जी सर आए वाली। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। हाँ जी ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਬੇਟੇ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜਾ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰਬਾਣੀ। ਵੀ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ओके। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੈਤੋਂ, ਅਗਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ 4 ਹੈ ਜਾਂ 3? ਠੀਕ ਆ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਤੋਂ 1:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।